तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन ना साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुमरी महिमा वरन न साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जगत गुरु धन 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 साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह जी दे पावन मुखारबिंद तो उचारण जपजी साहिब दी पावन बाणी दी विचार दे नाल असीं सांझ पा रहे हां। अज 38ਵੀਂ पौड़ी तो विचार आरंभ होण जा रही है। विचार आरंभ करन तो पहलां बहुत ही प्यार सहित फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जपजी साहिब दी बाणी दी ये 38ਵੀਂ आखिरी पौड़ी है। जे इनू सारियां पौड़ियां दा सार कह लो तो कोई अतकथनी नहीं होएगी। गुरु नानक साहिब जी ने जीव नूं सचियार बनन की प्रेरणा दी, ते जे जीव ने अपने जीवन नूं सचियारता वाला बनाना है तो घड़न दे लई सतगुरु पातशाह अज एक होर उदाहरण दे रहे हैं। सतगुरु साडे जीवन ते अज मेहरामत कर रहे हैं। जत पहारा धीरज सुनियार, पहारा कहंदे ने दुकान नूं, जत जत दी दुकान। गुरु नानक पातशाह सुनियार की उदाहरण दे के समझा रहे हैं। जिवें सुनियार की दुकान दे विच अग बलदी हुंदी है, कुठाली विच अशुद्ध सोना पाया जाता है। वो अग जिहड़ी है मैल नूं साड़ के सोने नूं शुद्ध कर दिंदी है। फिर उस तो बाद सुनियार सोने नूं कढ़दा है। लोहे की फट्टी उपर सोना रख के हथौड़ी दे नाल उहदे उपर चोटा मारदा उहनूं कढ़ के कोई गहने तैयार करदा है। इस तरह जिन्हें अपने सचियारता वाला जीवन कढ़ना है, उन्होंने भी सुनियार की दुकान के विचों कुछ उदाहरण लैनियां पैणगियां। जत पहारा, जत जत के अर्थ जिहड़े ने कई तरीकों नाल कीते गए। असी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पढ़ते हाँ, इहदे विचों शब्द चुक के जदों असी बाहरले ग्रंथां के अर्थ देखते हाँ उदों गड़बड़ हो जाती है। असी उन्होंने जती मान लिया जिन्हें विआह नहीं कराया, जिहड़ा घर परिवार छड्ड के जंगल पहाड़ चला गया, तो लोग ऐसे जतियां नूं मान दिंदे रहे। गुरु जी ने उस जत नूं प्रवान नहीं किया, बल्कि गुरु जी बाणी च आखदे ने ऐसा जत हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई कुदरत का नियम नहीं कि कोई मनुख तंदुरुस्त होवे ते अपने बिंद नूं रोक सके। कोशिश करन दे नाल भी कोई जति नहीं हो सकता। ये बिंद जीवन च चलदा रहिंदा है। एक कुदरत की वो प्रक्रिया है जिहदे नाल संसार चलदा है, जीवन दीयां पीढ़ियां चलदियां ने। ते जे इस जत नूं, इस बिंद नूं बंद ही कर दिता जाए तो समाज का विकास बंद हो जाएगा। रब चाहता है मेरा समाज संसार वधे फुले, तो जिहड़ा जती हो रहा है वो समाज के विकास दे विच रुकावट खड़ी कर रहा है। पर गुरु जी आखदे ने ऐसा हो ही नहीं सकता। किन्नी भी मनुख कोशिश करे अपने बिंद नूं, कुदरती इस प्रक्रिया नूं चलन तो रोक नहीं सकता। तो जे फिर भी मनुख जती बन के उहदा बिंद भी चल रहा होवे, समझ लो उहदा मन अजे भी डोलदा फिरदा नरकां दे विच है। जतन करे बिंद किवें ना रहाई, मनुआ डोले नरके पाई। जिन्ना भी जतन करे मनुख अपने बिंद नूं रोक नहीं सकता। यह कुदरत की प्रक्रिया है, इस करके कोई तंदुरुस्त आदमी जती हो ही नहीं सकता। पर जे कोई किसी तरीके कोशिश करके बिंद रोक ले, सपोज करो मान लो भी किसी ने बिंद रोक लिया, तो गुरु जी आखदे ने तां भी की वड्डी गल हो गई। जे इस तरह बिंद रोकण नाल कोई धर्मी हो जाता तो जिन्ने भी खुसरे ने सारे ब्रह्म ज्ञानी बन जाने सन। सतगुरु जी की बाणी के बचन ने कि बिंद रोकण दे नाल बिंद राख जो तरीए पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई। फिर खुसरे नूं परम अवस्था क्यों नहीं मिल गई, वो धर्मी क्यों नहीं हो गया। इस तरह हुंदा नहीं है। सिख मत जिहड़ा है वो जतियां दा धर्म नहीं है, मत नहीं है, ये गृहस्थियां दा मत है। इस करके जत दे अर्थ सानू गुरबाणी चों लभणे पैणगे। जत है की, जत दा मतलब ये नहीं घर परिवार छड्ड के जंगल पहाड़ ब्रह्मचारी बन के रहना। असी जतियां नूं आदर मान दिता, नतीजा ये निकलिया
ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਤੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਜਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਜਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ, ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੂਤਕ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਤੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਨ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਜਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਥ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਤੇ ਸੁਨਿਆਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਧੀਰਜ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਧੀਰਜ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸ ਦੇ ਫਟਾਫਟ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ। ਧੀਰਜ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣੋ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਜ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਟਿਕਾਓ। ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਧੀਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਪਲ ਭੜਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਝਗੜਿਆਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਧੀਰਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਂਦਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਉੱਥੇ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਬ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ, ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਟਿਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨੂੰਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਸ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਧੀਰਜ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਿਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਬਟਨ ਦਬਿਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਿਆ, ਹਾਸ ਰਸ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਟੀਵੀ 'ਚੋਂ ਹੱਸਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਬਟਨ ਟੀਵੀ ਦਾ ਦਬਿਆ, ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਦਬਿਆ, ਰੋਣ ਧੋਣ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਣਾ ਹੈ, ਰੋਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਛ ਵੀ ਕभी ਨਹੀਂ ਥੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਣ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਦਾ, ਟੀਵੀ ਹਾਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬਟਨ ਦਬਦਾ, ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੀਵਨ ਟੀਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਮੋਟ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਫੜਾਵਾਂ? ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਏ? ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਿਆ
ਤੇ ਬਟਨ ਦਬ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕੁੱਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਦਮੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਥਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਧੋਣ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬਟਨ ਦਬਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਮੋਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਚਲਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਣਪ ਲੈ ਕੇ, ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂ। ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾਏ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੂਮ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਕਹੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚ ਮਰਾਸੀ ਡੂਮ ਕਹਿਣ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਈਏ ਦਾ ਡੂਮ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡੂਮ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਈਆ ਕਵੇ, ਮੈਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਭੋਲਿਆ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ, ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਜਵਾਬ ਦੇਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਮਾਣ ਦੇਣ, ਅਪਮਾਨ ਦੇਣ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀਂ, ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਆਪਣੀ ਈਮਾਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰਹੀਂ। ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਮੋਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ो फिरत है, जब कछ पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोमन लगता है। पर गुरु दा जीवन अपने माया नहीं चला सकती। वो इन्ने धीरज विच, शांति विच ने, इन्ने सहज विच ने। गुरु अर्जन देव पातशाह सिंघासन ते सजे ने, माया दे कदमां 'ਚ ढेर लगे ने। गुरु दे विराग नूं खो नहीं सकदी। गुरु सिंघासन ते बैठ के भी गा रहे ने, मोहन नींद ना आवे हावे, हार कजर बस्त्र भरन कीने, उडीनी 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 कब घर आवे री। विराग अपने ते जे माया चली गई, सिंघासन की थां ते तत्ती तवी ते बहना पै गया। सीस ते चौर छतर की थां ते गर्म रेत के कड़छे पैन लगे कि गुरु का आनंद खोलिया उस माया ने। उत्ते तत्ती तवी ते बैठ के भी आनंद विच गा रहे ने, तेरा किया मीठा लग गए। उन्हां दा हासा रोना अपने, किसी दूजे दे इशारे ते नहीं। रंग हसें रंग रोवें, चुप भी कर जाहें, परवाह नाही किसे केरी बाज सचे ना। धीरज है ना, धीरज दे उपर निर्भर करता है तुसी सुख चुनना है कि दुख चुनना है। तुहाडा रिएक्शन किस तरह का है। जे धीरज विच आके सही फैसला लैंदे हो ते दुखां कलेशां तो बच जांदे हो, सुखी हो जांदे हो। धर्म की दुनिया दे विच भी धीरज की अत लोड़ है। शॉर्टकट नहीं कि आ शॉर्टकट वधिया रातों रात सचियार बन जावांगा, नहीं। धीरज नाल सच, संतोख, दया, धर्म, प्रेम, इन्हां गुणां नूं अपने जीवन विच धारना, विकास करना। बीज बीजिए, पानी भी देना, रखवाली करनी, बूटा वड्डा होएगा, समा लगेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब किछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। माली 100 घड़ा भी पानी पा देवे, फल उदों लगना जदों रुत आनी है। धीरज धीरज होवे जिमीदार वर्गा, किसान वर्गा। कीमती बीज खरीद के लैके आया, आके मिट्टी च रोल दिते उन्हें, पर उन्हें धीरज नूं पता है इन्हें फल जरूर देना है। मन हाली किसानी करनी, श्रम पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। ये संतोख जिहड़ा तेरा धीरज है ना, यही तेरा विकास करेगा हौली हौली।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਤਰਵਰ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਫਲ ਰੂਪੀ ਬੈਰਾਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵਰਾਗ ਧੀਰਜ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਲ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ। ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮੈਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਫੱਟੀ। ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਥੌੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਟੜੀ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਕੱਢਦਿਆਂ। ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਅਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਹਿਲ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਟਿਕਾ ਲੈਏਗੀ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ, ਅਕਲੀ ਪਾਈ ਅਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਹਿਲ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਥੜਕਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਛੱਡ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਅਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਅਹਰਣ ਮੱਤ। ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਵੇਦ ਮੈਨੇ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜ ਲਈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਟ ਬੋਲਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਦੌੜ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਓ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸੇਗਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਘੜੀ ਜਾਏ, ਸਚਿਆਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਸਾਡੇ ਨੈਣਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਰੀ, ਹਰ ਬਿਨਾ ਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਆਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਆਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਘਾੜਤ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਆ ਹਰਬੰਦ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈ। ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਖੱਲਾ ਮੈਨੇ ਧੌਂਕਣੀ, ਉਹ ਨਲਕੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਿਆਰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਭਉ। ਭਉ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਅਦਬ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਦਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਅਦਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਬ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਬ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਦਬ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚਈ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੀ, ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜ ਜੀ ਰੱਖ ਵਿਖਾਲੈ, ਸੋ ਕੂੜ ਅਹੰਕਾਰ ਕੱਚ ਪਾਜੋ, ਛੱਡ ਦੇ ਦਾਜ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੁੱਕੜ ਨਾਓ, ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੀ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਉ ਖੱਲਾਂ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ। ਅਗਨ ਮੈਨੇ ਅੱਗ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਤਪ ਤਾਓ। ਇੱਥੇ ਤਪ ਤਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਪ ਸਰੀਰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾੜਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਭਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਨੇ ਸੱਚਿਆਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ। ਸੱਚਿਆਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਣ ਹਨ, ਔਗੁਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੱਚਿਆਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੜਨ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜ, ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਸੱਚੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ। ਟਕਸਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਕਾ ਘੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੋਟ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੜੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਨਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਲੋਕ ਬਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅੰਦਰ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸੱਟੀਆਂ, ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੋਟੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਥਾਂ ਦੇ? ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਵੇਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਮੋਹਰ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਿਆਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਿਆਰਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਦਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ? ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਖਦਾ ਮੇਰਾ ਟੱਬ ਤੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਬੜੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।
2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਟੱਬ ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੀ ਸੀ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਟੱਬ ਮੂਧਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਠੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਬਰਸਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਂਦੀ, ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਂਡਾ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਸ ਨਦਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਵ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 38ਵੀਂ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।